नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंट आई माँ कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण जदि आपण आम चैनल नुआ आसी पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साइड थी बेल आइकन को ऑल कर दिंतु। तो बंधुगण आज कहानीटी आमर जड़े सब्सक्राइबर प्रिया आम पाखक लेखि पठाई। जदि आपण पाखे भी एमती किसी कहानी अच्छी जहाँ आप मो सहित सेयार करने को चाहते तेबे यह वीडियो डिस्क्रिप्शन में मो जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दे रखी सेठाकू चाहिए आप निज स्टोरी मो सहित डायरेक्ट सेयार करें। भाद्रव मासर शेष खुदुरुकुणी ओषार पूर्व दिन कथा। आम पिला बेले खुदुरुकुणी ओषा को आम मन भरी उपभोग करूँ। गोटे साई दुई तीन जगार खुदुरुकुणी पूजा हुए। क्या पूजार अधिक फूल मंगला माँ सजा होती ताकू नहीं लगी जाए प्रतियोगिता। भाद्रव मासर रविवार हेले आमको आउ निद लगेनि। खुदुरुकुणी परदिन बा शनिवार दिन 4टा बाजिले आम सांग मैंने बाहरी पड़ू फूल संग्रह करने को। एठारे कही रखुचे जहाँ सहित पूजार सामिल होते से हेले मो पड़िशा घर शैली नानी। 10 जन को नहीं आम पूजा ग्रुप से मध्य समस्त सान। मुझे षष्ठ श्रेणी पढ़ुए। मॉर्निंग क्लास पर 4टारे ट्यूशन सरिले आमे बाहरी पड़ू फूल तोड़ापी। आम घरटी पूरी रथ साहि रे। फूल पाई आमे माने जाऊ लोकनाथ घाट। एबे सिना से जगह कोलाहलमय किंतु आम पिला बଳରେ से जगह घंच जंगल परिपूर्ण थिला। विशेषकर झाऊ आउ काजुपण जमारू घर नथिला। सेठी 2-3टी मठ थिला। पाखरे गदाधर हाईस्कूल थिला। एते बाली थिला जे आमे चलला बेले आंठू जाए पोती हो जाउथलो। आमे सब झियो पिला थिलो। सेथिबाई शैलीअपाको बड़ भाई वीर भाई गोटे ठेंगा नहीं आम सहित जाउथिले आमर सुरक्षा पाई। आमे समस्त हाथ में गोटे लेखाए छोट छोट डाला बा झुड़ी थाए। आमे जो फूल तोड़ू से सब को नहीं वीर भाई को देऊ। से गोटे बस्ता धरी थांते सेथिरे समस्त फूल रुहे। शनिवार दिन उपर ओली फूल तोड़ी आसिला परे से फूल को पानी छींची तांको अगणारे रखी जे जहाँ घर को जाओ। शनिवार राति 2टारू 3टा भितरे मार्कंडेश्वर पोखरी रे गाधोई बालुंका दे घर को आसी ड्रेस बदलाई वीर भाई सहित समस्ते बाहरी पड़ू फूल तोड़िबा पाई। सेतबेले समय राति 4टा किंबा 5टा भितरे होइथाए। एथिला खुदुरुकुणीर 4 पाଳି कथा। से दिन थाए खुदुरुकुणीर शेष शनिवार राति। साई रे पूजा होउथिबा अन्य खुदुरुकुणी मंडप ठारू आम मंडप केमिति अधिक फूल रे सजा हेबो सेथिबाई शैली अपा आमको टिके जल्दी उठी फूल तोड़ी जीवा पई कहिथिले। कारण अन्य माने आगो चाहिँ अधिक फूल तोड़ी आनिबे। सेथिबाई आमे से दिन शीघ्र उठी मार्कंडेश्वर पोखरी रे गाधोई बाहरी पड़िलु लोकनाथ घाट को फूल तोड़िबा पई। वीर भाई हाथ में गोटे टर्च और ठेंगा धरी आगे आगे जाऊ थांते। आमे सबू तांको पछरे जाऊ थाओ। चारिआडे अंधार राजुते ता सांग को बिलुआ मानकर हुके होरडी। जंगलर गोटे गली रास्ता दे आमे 10 जन जाऊ थाओ। खाली चारिआड माड़ी पड़िला पड़ी लगुथाए। सभा पछरे शैली अपा थिले। हठात तांको कांध उपरे कहार स्पर्श से अनुभव कले किंतु खूब टाणपण रे कहिले, अरे वीर भाई से ठेंगाटा देलु। से किए कौन मो कांध उपरे हाथ पकाइलानी। सेठु वीर भाई कहिले, रह से गला कुआडे। सेमानक कथा आमे बुझी पारु नथाओ किंतु आमे भारी डरी डरी चलु थाओ। जंगल रास्ताटी पार हेबा परे गदाधर हाईस्कूल ले पहुँची गलो। अंधार जोगु मुह को मुह दिसु नथाए। सेठारे गोटे बड़ कनियारी गछ थाए। मु समस्तଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ଥିବାରୁ ଶୈଳୀଅପା କହିଲେ, ତୁ ସେ କନିଆରୀ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯା। ତୋ ତଳକୁ ଶୋଭା ତା ତଳକୁ ରମା ରହିବ। ତୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳି ଶୋଭାକୁ ଦେବ, ଶୋଭା ରମାକୁ ଦେବ, ଆଉ ବୀର ଭାଇ ତଳେ ରହି ଗଛକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇବ। ମୁଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଫୁଲ ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2-3ଟି ଫୁଲ ତୋଳିଛି। ମୋତେ ଗଛ ଉପରୁ କି ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ନଥ କରି ଆସି ଶୋଭା ଉପରେ ପଡ଼ିଲି। शोभार मोर जाई रमा उपरे कचाड़ी होई पड़िलो। पड़िबार जोरटा एते थिला जे रमा सेंसलेस होई गला। कौन हैला बोली वीर भाई गछ उपर को टॉर्च पकाइला।
ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ପଳାଇଲା। ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅଶରୀରୀ ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 5ଟା ପାଖାପାଖି। ସ୍କୁଲ ହତା ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଚାହା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥାଏ। ସେ ସେତେବେଳକୁ ଆଞ୍ଚ ଲଗାଉଥାଏ। ତା ଦୋକାନର ଡିବିରି ଆଲୁଅ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଦେଖି ବୀର ଭାଇ ସାହସ କରି ତାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସେ ଲୋକଟି ଆମ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଆମଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସୁଥିଲ? ଏ ଗଛରେ ପରା ଗୋଟିଏ ପିଶାଚ ରହୁଛି। ଅନ୍ଧାର ପରେ ଏଠିକି ଯିଏ ଆସୁଛି ତାର ଠିକ୍ ତୁମ ପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଏ କଥା କହି ଆମକୁ ଡାକି ନେଲା, ତା ଦୋକାନରେ ବସାଇଲା। କହିଲେ, ହଉ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଫୁଲ ନ ତୋଳି ରାତି ପାଇଲେ ଫୁଲ କିଣି ଘରକୁ ନେଇଯିବ। ସତରେ ସେଦିନ କଥା ଆଜି ବି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ। ଯେତିକି ଡର ଲାଗେ ସେତିକି ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ସେଦିନ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ପିଶାଚୁଣୀ ହାବୁଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବଢ଼ିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ। ଅଲେଖ ବାବୁ ଜଣେ ରିଟାୟାର ଆର୍ମି ଅଫିସର। ରିଟାୟାର ପରେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ 2 ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ଝିଅଟି ବାହାଘର ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଲିକତାରେ ରୁହେ। ତାର 2ଟି ଛୁଆ, ପୁଅ ବଡ଼ ଆଉ ଝିଅ ସାନ। ଅଲେଖ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଟୁ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ତା ପରିବାର ସହିତ ରୁହେ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରେ। ସାନ ପୁଅ ବାବୁ ଘରେ ରହି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବାରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ଅଲେଖ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ ସାନ ପୁଅ ସହିତ କଟାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ସାନ ପୁଅ ବାବୁ ଭଲ ଖେଳେ, ଭଲ ପଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ନେଇ ଅଲେଖ ବାବୁଙ୍କ ଟିକେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ବାପ ପୁଅ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳି ସାରିବା ପରେ ପୁଅର କ'ଣ କାମ ଥିବାରୁ ସେ ତାର ବୁଲେଟଟିକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ବାଟରେ ତା ବୁଲେଟଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ତାର ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ବାବୁର ଭଣଜା ସୋନୁ, ଯିଏକି କଲିକତାରେ ଥିଲା, ତାକୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସି ଖେଳୁଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବାବୁ ମାମୁଁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ତା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ମମି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ଦିଅ। ତା ମମି କହିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ କହିଲା, ମାମୁଁଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଲେ ମୁଁ ମାମୁଁକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେବି। ପୁଅ କଥା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ମାମୁଁ କେଉଁଠି? ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା। ଆସି ଦେଖେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଝିଅର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ବାପା ସେପଟୁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମାରେ ବାବୁର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଝିଅର ଯେମିତି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ନତ କରି ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ ପୁଅ ସୋନୁ ମାଗୁଥିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ହଁ ବାପା, ସୋନୁ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ସେ କହିଲା ଯେ ମାମୁଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ବାବୁର ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସରିଲା। ବାବା ବାବୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଅ କଥା ଭାବି ଭାବି ମା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସବୁ ସମୟରେ ଲୁହ ବହୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବୁର ଆତ୍ମା ସେ ଘର କିମ୍ବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲା। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସକାଳେ ଖେଳି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବାବୁ ଯେମିତି ଗେଟ୍ ଖୋଲା କରି ଆସେ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗେଟ୍ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। ତା ରୁମ୍ରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼େ ଓ ସେ ଯେଉଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଏ ତାର ବାସ୍ନା ରୁମ୍ ସାରା ମହକୁଥାଏ। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବାପା ଏସବୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ତାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ତୁ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲୁ, ଆଉ କାହିଁକି ଆମ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛୁ? ତୁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଭଲରେ ରହ, ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯା। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରଠାରୁ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଘରେ ଆଉ କେହି ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଅଲେଖ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା। ସେ ରିସିଭ୍ କରି ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିଲେ। ସେପଟୁ ଅତି ପରିଚିତ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା,
ବାବା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜର ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଅଲେଖ ବାବୁ ଏତିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ଟି କଟିଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ ବି ରିଙ୍ଗ ହେଲାନି। ନିଜ କାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନଥିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଅଲେଖ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ପାଶୋରି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଦୁଇଟି କିପରି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଜ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।